اپنے کلام کو نافذ فرمائیے، اپنے بندہ کو بڑی حکمت اور دانائی دیجیے تاکہ لائق طور سے آسمانی باپ آپ کے زندہ کلام کو ہمیں سنائیں، ہم تک پہنچائیں، اور خدا باپ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کریں اور بڑے ایمان سے اور قبولیت کی روح سے آپ کے کلام کو سنیں، آپ کے کلام پر عمل کریں، آپ کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ ہم آپ کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچیں۔ آپ کا شکر کرتے اور آپ کو مبارک دیں۔ آمین۔ سب اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور سب کلام مقدس کی تعظیم کے لیے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ یقیناً بڑی واہی کی بات ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تو میں یہاں پر کھڑا ہوا، میری طبیعت اس طرح کچھ خراب تھی، مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کہ یہاں پر کھڑا ہوں۔ میں نے ادھر دیکھا، بھائی سرفراز بھی نہیں، وسیم بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر میرا کھڑا ہونا مشکل سا ہے کیونکہ میرا جسم اتنا تھکا ہوا تھا، مگر کوئی بھی بھائی نہیں آیا تھا۔ جب میں نے دعا کرنا شروع کی اور خداوند سے پاور مانگی تو یقیناً اس وقت میرا جسم بالکل ہلکا ہے، اور اگر تو کہیں کہ یہاں سے دوڑ کر بڑے چرچ کو ہاتھ لگا کر آنا ہے تو میں لگا کر آ سکتا ہوں۔ اس وقت میرے جسم میں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سو آپ سب کی تعلیم میں دوبارہ پاسٹر صاحب کو دعوت ہے۔ بہت شکریہ مسیح یسوع کے خوبصورت اور بابرکت نام میں سب کو سلام۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھے، اپنے ایمان کا اقرار ہم رسولوں کے عقیدے کے ساتھ مل کر کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ضرور اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ کلام پاک میں سے ہم دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت کے لیے انجیل مقدس، اس کا 7واں باب ہے اور دوسری اور تیسری آیت مقدسہ کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل میں سے 6واں باب اس کی 37ویں اور 38ویں آیت کلام پاک میں سے پڑھیں گے۔ اور میں چاہوں گا ایلڈر صاحب ان بچوں کو سے کنٹرول میں یہ بات جائے بار بار پورا بیٹھے۔ کلام پاک میں لکھا ہے عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ مقدس لوکا طبیعت کی انجیل میں سے ہم دیکھتے ہیں 6واں باب اس کی 37ویں آیت سے، عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، مجرم نہ ٹھہراؤ تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤ گے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور نپریس کر کے تمہارے پلے میں ڈالا جائے گا، ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔
शुक्रिया, तशरीफ रखें। मुकद्दस मत्ती रसूल यीशु मसीह के पहाड़ी वास को कलम बंद करते हुए बहुत सारी बातें इस अंजील में बयान करता है, और ये पहाड़ी वास के नाम से ये पैगाम, ये कलाम खुदा यीशु मसीह का मंसूब है, याद किया जाता है या मशहूर है। और 5वां और 6ठा बाब और 7वां बाब यीशु मसीह के पहाड़ी वाज में से, यीशु मसीह के कलाम में से ऐसे अबवाब हैं जो बड़े खास हैं और बड़े अहम तरीन हैं। और यीशु मसीह ने ये 3 अबवाब शागिर्दों को तरबियत करते हुए, पब्लिक को तरबियत करते हुए कहे कि एक मसीही जिंदगी किस तरह गुजार कर उसमें खूबसूरती, उसमें बरकत, उसमें शादमानी, उसमें बहाली और तरक्की कैसे लाई जा सकती। और इस पहाड़ी वास को मुफस्सिरीन मसीही जिंदगी गुजारने के लिए ज़ाबता हयात कहते हैं, कोड ऑफ लाइफ है। ज़ाबता हयात है एक मसीही ईमानदार शख्स को अच्छी और खूबसूरत और बाबरकत जिंदगी गुजारने के लिए ज़ाबता हयात है। और उसी पैराग्राफ में से हमने पढ़ा है 7वें बाब में, यीशु मसीह तरबियत करते हुए, सिखाते हुए और तालीम देते हुए कहते हैं, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। जिसका मतलब तुम करोगे तुम्हारी भी की जाएगी, तुम नहीं करोगे तुम्हारी भी ऐब जोई नहीं की जाएगी। फिर लिखा यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। जिस पैमाने से तुम नापते उसी से तुम्हारे वास्ते जो कुछ तुम करोगे वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। ये मनफी रवैये की बात यीशु मसीह करते हैं। अगर तुम्हारा रवैया मनफी होगा तुम्हें मनफी जवाब मिलेगा, तुम्हारा रवैया मुस्बत होगा तो तुम्हें मुस्बत जवाब मिलेगा। लेकिन खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई नहीं की जाएगी। फिर लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील में यीशु मसीह ने कहा, ऐब जोई ना करो। उन्हीं अल्फाज को कलम बंद करते हुए कहता है, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। फिर आगे लिखा है, मुजरम ना ठहराओ, किसी के जज ना बनो, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। खलासी तो तुम्हारी भी खलासी, तुम भी खलासी पाओगे। फिर लिखा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना, नंबर 2 दाग का पैमाना, नंबर 3 हिला कर, नंबर 3 हिला कर, हिला कर पैमाना देना है आपने। नंबर 4 लबरेज का, लबरेज, ये आपको मिलेगा, आपके पल्ले में डाला जाएगा तब जब आप ऐसा करें। इस पैराग्राफ में जो मैंने मजमून निकाला है कि पैमाने के मुताबिक बरकत मिलेगी। जैसा पैमाना आपका होगा वैसी बरकत मिलेगी। ऐब जोई करेंगे, ऐब जोई की जाएगी। मुजरम ठहराएंगे, मुजरम ठहराए जाएंगे। और किसी की आज़ादी के लिए काम करेंगे, आपकी आज़ादी मिलेगी, आपको मिलेगी। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। खुदा ने अब्राहम से कहा
जो तुझको बरकत देगा मैं से क्या दूंगा, बरकत दूँ। मैं दूंगा, तुझे देने की जरूरत नहीं, रिटर्न खुदा की तरफ से मिले। जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर क्या करूंगा, लानत करूंगा। और यहाँ यीशु मसीह रवैये की बात कर रहा है। पैमाने से मुराद है रवैया। हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा स्केल कैसा होना चाहिए। तो 4 लोगों के साथ हमारा पैमाना कैसा होना चाहिए। नंबर 1, दूसरों के साथ हमारा रवैया या स्केल कैसा होना चाहिए। नंबर 2, खुदा के साथ हमारा रवैया या बर्ताव कैसा होना चाहिए। नंबर 3, खुदा के खादिमों के साथ हमारा रवैया या बर्ताव कैसा होना चाहिए। नंबर 4, हमारा रवैया लोगों के साथ या अपने साथ देने के साथ कैसा होना चाहिए। दूसरों के साथ हमारा पैमाना कैसा होना चाहिए, खुदा के साथ हमारा पैमाना कैसा होना चाहिए, खुदा के खादिमों के साथ हमारा पैमाना कैसा होना चाहिए, और देने के ताल्लुक से हमारा पैमाना कैसा होना चाहिए। तो नंबर 1, दूसरों के साथ खुदा चाहता है ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई नहीं की जाए। मुजरिम ना ठहराओ, तुमने भी मुजरिम नहीं ठहराया जाए। खलासी दो, तुम्हारी भी खलासी हो जाएगी या तुम्हें भी खलासी दी जाए। दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा, दूसरों के बारे में हमारी सोच, हमारा पैमाना कैसा है, और जिस तरह का पैमाना होगा उसी तरह की ब्लेसिंग खुदा हमारी जिंदगी में जारी कर देगा। आमीन। कैसे? एक शख्स कुर्बानी चढ़ाने जाता है और खुदा उससे हम कलाम होता है। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि कुर्बानी चढ़ाने से पहले क्या कर, कुर्बानी मज़बा पर छोड़ दे, इसको चढ़ाने से पहले, पेश करने से पहले अपने भाई के साथ सुलह करके तेरा रवैया, तेरा पैमाना दूसरे के साथ कैसे, पहले अपने स्केल को दुरुस्त कर, फिर मैं कुर्बानी तेरी कबूल करूंगा, फिर मैं तेरे हदीये को कबूल करूंगा, तेरी कुर्बानी को कबूल करूंगा, और तेरी दुआ, मेरी हसूरी में कबूल। सवाल पैदा होता है जब हमारा दूसरों के साथ रवैया नहीं, तो फिर इसका मतलब हमें इबादत नहीं करनी चाहिए, दुआ नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए कि अगर तुझे ना सुलाई साड़ी फिर दुआ करनी चाहिए कि नहीं, भाइयों करनी चाहिए कि नहीं। खुदा ने रोक छड़िया, खुदा ने कुर्बानी चढ़ाने से नहीं रोका, उसको उसका रवैया दुरुस्त करने से रोका। उसने कहा पहले रवैया दुरुस्त कर दिया, पहले अपना पैमाना दुरुस्त कर, तेरे भाई के साथ तेरा रवैया कैसा है। कुर्बानी बाद में चढ़ाना मना नहीं किया कुर्बानी चढ़ाने से, इसलिए हमारा रवैया दूसरे लोगों के साथ कैसा है, जैसा रवैया होगा, जिस पैमाने से दूसरों को हम नापते हैं उसी से हमें नापा जाएगा। अगर हमारा पैमाना दुरुस्त होगा, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में खुदा जारी करेगा। हालेलुया। इसलिए मसीह खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए हमारा पैमाना दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों के वास्ते क्या करो, दुश्मनों के वास्ते बरकत चाहो, और सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो।
یہ بھی خدا نے منع کیا بھی تیرا رویہ درست نہیں تو قربانی بھی نہ چڑھا، دعا بھی نہ کر، عبادت بھی نہ کر۔ یسوع مسیح نے کہا اپنے پیمانے کو درست کر، بابرکت زندگی گزارنے کے لیے اپنے رویے کو دوسروں کے ساتھ درست کر۔ اس لیے کئی دفعہ سننے میں آیا ہے اچھا پاسر دعا نہیں کرنی ہے، دینی ٹھیک ہے۔ یسوع سے دلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے میری حضوری میں آؤ۔ اگر وہ شخص قربانی چڑھانے نہ جاتا تو خدا اس سے ہم کلام نہ ہو، خدا اس کو نہ کہتا ہے اپنے دل میں جا کر ٹھیک کر دے۔ اس کا دل ویسے کا ویسے ہی رہنا تھا۔ اگر وہ خدا کے پاس نہ آتا، اگر وہ رہنمائی پانے کے لیے نہ آتا، اگر اس کو سجدہ کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں نہ آتا، اس کا دل خدا تبدیل نہیں کرے۔ اس لیے خرابی نظر آپ کے دل میں آئے، خدا کی حضوری میں جھکیں اور خدا آپ کے رویے کو درست کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، خدا کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا پیمانہ ہے خدا کے لیے ہمارا، کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں، کس نیت سے خدا کی حضوری میں آتے ہیں، کس طرح سے خدا کو آنر دیتے ہیں، ہم اپنے خدا کو کس طرح آنر دینے کی اس کی حضوری میں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل سے خدا نے کہا سبت کا دن کیا کرنا، تم نے پاک ماننا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا، اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوانا ہے، ان سے بھی کام نہیں کروانا، اپنے نوکروں کو بھی چھٹی کروانی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے، ریسٹ کرنی ہے، کھانا پینا ہے، اور آپ نے سبت کا احترام کرنا ہے۔ میں تمہاری زندگی میں، تمہاری روٹی پانی میں برکت کو جاری کر دوں گا۔ کیسا رویہ ہمارا خدا کے ساتھ؟ مقدس داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہ ہوا دے گھر چلیے، اسی خوش ہوندے، اسی کہتے چلو بارش کا آئی آئی۔ کئی دفعہ سنڈے مسیح صرف ہوتے ہیں، صرف سنڈے کی سنڈے جانا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ سیزنل مسیحی ہوتے ہیں، خادم کہتے ہیں کئی سیزنل مسیحی ہوتے ہیں، انہوں نے صرف تہواروں پہ جانا چرچ سے۔ خدا نے کب کہا ہے؟ مقدس داؤد کہتا ہے صبح شام دوپہرانوں میں فریاداں کر۔ خدا نے کہا سبت کا دن تم پاک ماننا، اس میں میری عبادت کرنا، کوئی کام کاج نہیں کرنا، آپ نے اس سبت کی آنر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، میرے منہ سے نکلے ہوئے کلام کی آپ نے عزت کرنی ہے۔ یہ خدا کے ساتھ ایماندار شخص کا برتاؤ ہے۔ کیسا پیمانہ خدا کے لیے کرتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، دوسروں کو کس طرح خدا کے لیے پیار کرتے ہیں، ہمارا کنیکشن اور رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دلوں کو ہو سکتا ہے نہ جان پائیں، لیکن خدا کے سامنے ہمارے دل کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے، وہ ہماری سوچوں سے واقف ہے، ہمارے خیالات سے واقف ہے، ہماری نیت سے واقف ہے، ہماری زندگی سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے ہم کس نیت سے، کس تربیت سے، کس طرح سے اس کی حضوری میں جانے کے لیے تیار۔ اسی جس قدر ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ برتاؤ، اسی طرح کی برکت ملے گی۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا، عبادت کرنا، عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا دے گا، برکت دے گا۔ اپنا رویہ یا اسکیل خدا کے ساتھ جب درست کریں گے، آٹومیٹکلی خدا کا آسمان کھل جائے گا۔ تجھے مجبوراً یا پھر خادم نو سامنے رکھتے ہیں کہ بڑی دفعہ کیا پادری صاحب نے چلو ہم دوری چاہیے، یہاں بڑے ہفتے ہو گئے نے چرچ کے گئے ہم چلے ہی چاہیے، ایسی نیت کے ساتھ، اس پیمانے کے ساتھ بلیسنگ کبھی نہیں ملے گی۔ وہ شخص کبھی بھی یہ نہ سوچے اس کو خدا برکت دے گا، اس کی بلیسنگ شامل ہے۔ اس کی کیسے مقدس داؤد کہتا ہے میں بے چین ہوں۔ کہاں جانے کے لیے، کہاں جانے کے لیے، اسی کتنے بے چین، اس کا دل خدا دیکھا،
एक सबूत में लिखा 42 नंबर सबूत में बनी कोरा का लिखा सबूत है, वो कहते हैं जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए क्या है, प्यासी। प्यासी। कितनी भूख और प्यास। 5वें बाब में लिखा मत्ती के जीवन में मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, प्यासे हैं, क्या किए जाएंगे, अशुद्ध किए जाएंगे। उनकी भूख मिटाई जाएगी, उनकी प्यास मिटाई जाएगी, उनको अशुद्ध किया जाएगा, उनके लिए ब्लेसिंग को जारी किया जाएगा, उनके लिए आसमान खुल जाएगा, क्योंकि उनका रवैया या स्केल खुदा के साथ दुरुस्त। मुकद्दस दाऊद कहता है मेरी आंखों में पानी के चश्मे जारी हैं। क्यों जारी है? क्योंकि तेरे लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते, मैं बड़ा परेशान। लोग तेरे कलाम की इज्जत नहीं करते। ये रवैया उसका खुदा के लिए, ये स्केल उसका खुदा के लिए है कि उसको खुदा के साथ उसके काम में किस तरह लगन है। इसलिए जब चर्च आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, हमारा रवैया कैसा, खुदा के साथ, किसी शख्स के साथ किस तरह से, बेचैनी से आते हैं या शौक के साथ। कई दफा ऐसा होता है इबादत में हम बैठे होते हैं और बेचैन बैठे होते हैं, हाँ नेपाल के साथ जाने नहीं छड़ देते। ये रवैया खुदा हमारा देख रहा है, ये स्केल हमारा इस स्केल के साथ उसकी हजूरी में किस तरह की ब्लेसिंग इसके हजूर में आए। जैसा रवैया खुदा के साथ होगा वैसी ब्लेसिंग पाएंगे, जैसी नीयत खुदा के साथ होगी वैसी बरकत पाएंगे, जैसा रिश्ता खुदा के साथ होगा वैसी बरकत पाएंगे। इसलिए मुकद्दस दाऊद के बारे में खुदा कहता है मेरा बंदा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। उसका खुदा के साथ रवैया या स्टेटस, इसलिए ईमानदार शख्स को खुदा की हजूरी में टाइम निकाल के आना चाहिए, पूरे दिल से खुदा की हजूरी में आना चाहिए, पूरी तवज्जो के साथ खुदा की हजूरी में, पूरी खुशी के साथ खुदा की हजूरी में आना चाहिए, पूरी तवन्नाई के साथ खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत रख। इसकी जितनी मोहब्बत और जिस पैमाने से अपने खुदा से मोहब्बत रखेंगे, उसी पैमाने की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में खुदा जारी करते हैं। अगर दाब कर हम खुदा को टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देंगे, खुदा उसका रिटर्न हमें दुगना दे। पूरे दिल से खुदा की हजूरी में मौजूद है, पूरी ब्लेसिंग लेकर आप जाएंगे। बेचैन बैठे हुए हैं, कोई बरकत नहीं मिलेगी आपको। बेचैन बैठे हुए हैं, खुदा ना खुश है आपसे। टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। इसी कभी कभी जो रास्ता से हो जाए कहीं जाना, या तो थोड़ा टाइम गुजर जाए, ये भी माना हमारा खुदा के साथ। इसलिए जिस पैमाने से हम खुदा को देंगे, उसी पैमाने के साथ खुदा हमें रिटर्न करेगा। लिखा हुआ है दाब कर, हिला कर, अच्छा पैमाना, लबरेज पैमाना तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। कैसा पैमाना रिसीव करेंगे, ये हमारे अपने पैमाने पे डिपेंड करता है। और जिस तरह का पैमाना हमारा होगा, खुदा भी उसी तरह का पैमाना हमें रिटर्न करेगा। वो खुदा है, वो इंसान नहीं।
नंबर 3, खादमों के साथ क्या स्केल है हमारा? यीशु मसीह ने कहा, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा, जो इन छोटों में से किसी को भी मेरे नाम से एक प्याला ठंडा पानी का पिला देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज़ नहीं खोएगा। खुदा ने स्केल दे दिया, पैमाना दे दिया। जो नबी के नाम से नबी को कबूल किया, इसका मतलब उसकी कबूलियत, उसका पैमाना फर्क। जो रास्तबाज को कबूल करता है उसका पैमाना फर्क, उसकी ब्लेसिंग फर्क। जो बिल्कुल लो लेवल पे कबूल करता है खादमों को, उसका भी अजर खुदा की हजूरी में मौजूद है। हालेलुया। जो बड़े ही छोटे दिल ना खुदा ने कबूल करता है, खुदा के खादमां उसके लिए खुदा के पास अजर मौजूद है। इसका मतलब ये नबी या रास्तबाज फर्क है। स्केल की बात खुदा यीशु मसीह कर रहे हैं, हमारा खादमों को कबूल करने का क्या स्केल है। अगर बड़ा दिल करके हम उनको कबूल करेंगे, बड़ी बरकत मिलेगी। छोटा दिल करके कबूल करेंगे, छोटी बरकत मिलेगी। सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिला दे, खुदा भी अजर हरगिज़ नहीं खोएगा। जिसका मतलब जितना बड़ा स्केल हमारे अंदर होगा या हमारा होगा, उससे बड़ा स्केल खुदा का होगा। जितना पैमाना हमारा होगा उससे बड़ा पैमाना खुदा देने के लिए बेचैन बैठा है, मौजूद है। उसने कहा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला। कोई तैयार तो हो। अब्राहम के पास जब खादिम आते हैं फरिश्ते, उसने कहा, अगर तू मुझ पर तुम्हारे करम की नजर है तो मुझे खिदमत का मौका दे। मेरे पास आए, मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा। मेरे पास आए, मैं तुम्हें खाना दूंगा। और उन्होंने कहा, तो ठीक है। और लिखा है पैदाइश की किताब में, अब्राहम ने जल्दी की और उनके पांव धोए और सारा से कहा, जल्दी जल्दी जा, आटा भीग ले और फुलके बड़े खूबसूरत बना और बड़ा अच्छा खाना बना। नौकर से कहा, पला हुआ बच्चा लेकर उसको ज़बह कर, ताजा गोश्त बना, अच्छा बना। जब उनके सामने पेश किया है, एक ब्लेसिंग का वादा खादमों ने किया है, खुदा ने किया है। आइंदा मौसम बहार में क्या होगा, सारा के ये है। जैसा स्केल या पैमाना हम खुदा के लिए रखेंगे या खादमों के लिए रखेंगे, उसी पैमाने के मुताबिक खुदा हमें रिटर्न करेगा। एक खादम ने मुझे कहता, मैंने कलाम सादे का लिखा है, इस खादम ने आप खुदा के खादमों को हर अच्छी चीज में खुदा के खादमों क्या करो, शरीक करो। केड़ी चीज है? हर अच्छी चीज। अच्छी चीज, अपनी अच्छी चीजों में खादिम को शरीक करो। उसमें खाना भी हो सकता है, अच्छा खाना खुदा के खादमों को पेश करें, उसी पैमाने की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में जारी खुदा कर देगा। अब्राहम ने कैसा खाना बनाया? अच्छा, अच्छी चीजों। जब आप अच्छी चीजें शेयर करेंगे, उसी स्केल के साथ आपको ब्लेसिंग मिलेगी, उसी पैमाने की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में जारी हो जाएगी। इसलिए खादमों की खिदमत के वसीले से खुदा अपने पैमाने को अच्छा करेगा, हिला हिला कर देगा, दाब दाब कर देगा और लबरेज करके आपके पल्ले में डाल देगा। हालेलुया। खुदा के लोगों के लिए ब्लेसिंग कम नहीं,
बहुत बड़ी ब्लेसिंग। जिस कदर कोई शख्स अपने पैमाने को नाप के, दाब के, हिला के, लबरेज करके अच्छा करके देगा, उसी का रिटर्न खुदा की तरफ से उसके लिए जारी हो जाएगा। खातों की बड़ी वैल्यू है खुदा की निगाह में। जब एक शख्स से मुझे कहा कि मैं पहले सोचता था खातों में कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही दुआ कर लेना। कहता फिर मुझे बाद में समझ आई कि खादम की ब्लेसिंग खुदा ने उसके पास हमारे लिए बरकत रखी है। खादम के पास बरकत, खादम की जगह कोई दूसरा ईमानदार नहीं ले सकता, खुदा ने मुकर्रर किया। हो सकता है कलीसिया में खादम से ज्यादा कोई दुआ रोजा करने वाला शख्स हो, और होते कलीसिया में ज्यादा कुर्बानी देने वाले लोग मौजूद हों, लेकिन खादम को खुदा ने एक जगह पे खास तौर पर रखा हुआ है ताकि उसके लोगों को बनकर। जब हम मूसा नबी के बारे में देखते हैं और उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम, और वो बड़े थे दोनों मूसा नबी से, उनके अंदर एक बात आ गई कि अच्छा मैं खुद भी दुआ कर लेते हैं, हमारे पास भी बरकत है, हमारे साथ भी खुदा कलाम करता है। खुदा ने बड़ा गुस्सा आया, हालांकि खुदा ने ना मुकर्रर किया। हारून काहिन को भी खुदा ने मुकर्रर करवाया मूसा नबी से, और मरियम जो गाती थी, वायर लीडर थी, उसको भी खुदा ने ब्लेसिंग दी हुई थी। और उस समय जब मैं बड़ा अच्छा गा लेती हूँ, मेरे पास ब्लेसिंग है, हारून काहिन कहता होगा मैं काहिन हूँ, मेरे पास बरकत है। खुदा ने कहा तुम्हें कैसे जरूरत हुई मेरे खादिम के खिलाफ खड़े होने। फिर भी खादिम का दिल बड़ा बड़ा, उन्होंने कहा खुदा इन्हें कर दे, माफ कर दे, वरना हो सकता खुदा मार देना। इसलिए खुदा ने खादिम को खास जगह पर, खास ब्लेसिंग के लिए, खास काम के लिए, खास बरकत के लिए रखा हुआ है। हमारा स्केल खुदा के साथ, खुदा के खातमों के साथ कैसा? नंबर 4, खुदा को देने में हमारा पैमाना कैसा? हमारा पैमाना भरा हुआ है तो रिटर्न कैसा मिलेगा, वापस कैसे मिलेगा? भरा हुआ डबल। जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो तुम्हारे साथ भी ऐसा, जैसा पैमाना तुम लबरेज करोगे वैसा ही तुम्हारे लिए लबरेज करके भर के दिया जाएगा। और जिस कदर कोई शख्स इस कानून को, इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेगा, उसी कदर वो शख्स बरकत होता चला जाएगा। आप लिख लें ईमान के साथ, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें, कलाम जो खुदा का है वो खुदा का सांस है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। जो कुछ उसने कह दिया है वो हकीकत है। ये पूरा करना हम पे डिपेंड करता है हमारा पैमाना कैसा है। 5 किस्म के खुदा को देने के पैमाने हैं। नंबर 1, दायकी। एक खादिम कहता है ये दायकी जो है इसको नापने की जरूरत नहीं है, ये लॉ है, ये कानून है, ये आपने देना ही देना। पुराने ऐहदनामा में 10वां हिस्सा था, वो कहता है खादिम नए ऐहदनामे में 10वें से भरकर हमने देना, लेकिन वो लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, उसको तब्दील नहीं कर सकते। जो शख्स दायकी नहीं देता वो अपनी नस्लों के लिए कर्ज का बायस बनता है। जो शख्स खुदा की हजूरी में इस्लाम को नहीं मानता वो अंडर कर्ज, लानत के नीचे, उसकी ब्लेसिंग्स
اس کی نسلیں جو ہیں وہ آنے والی نسلیں غربت میں چلی جائیں گی، ان کے مالی حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے، ان کی مالی برکت کم ہوتی چلی جائے گی۔ جو شخص پوری دہلی کے نکالس کی آنے والی نسلیں مالی طور پر بابرکت ہوتی چلی جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ جس پیمانے سے ناپے گے، ہمارا پیمانہ اگر آدھا ہے تو پھر آدھی برکت نسلوں میں چلی جائے گی۔ پورا پیمانہ ہے، پوری برکت نسلوں میں جائے گی۔ داب داب کا دینے دیا ہوا پیمانہ ہے، داب داب کر نسلوں میں جائے گی۔ ہلا ہلا کر پیمانہ دیا گیا ہے، ہلا ہلا کر خدا نسلوں میں جاری کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے کلام میں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جو شخص ٹائٹ نہیں دیتا وہ انڈر کٹس، اس کے لیے آسمان بند ہے۔ قرآن کی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، آفرنگ۔ اگر ہم پرانے عہد میں دیکھیں تو مقدس ابراہم ایک مالدار شخص تھا، امیر ترین شخص تھا۔ جب وہ لوٹ مار کر کے آیا، اس کے پاس بڑا مال تھا اور وہ تلاش کر رہا تھا کسی شخص میں دائر کی ہو۔ اس کے پاس بہت کچھ تھا، برکت کی ضرورت نہیں تھی اس کے پاس پہلی بڑا موجود تھا، لیکن وہ دائر کی بلیسنگ کو حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کی تلاش میں تھا، تاکہ جو بلیسنگ ٹائٹ کیا وہ اس کو ملے۔ اور نمبر 2 آفرنگ ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے جو کچھ کسی نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے وہ نہ لاچاری سے نہ دریغ کر کے، بلکہ جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ اس کو خدا کو دیں۔ خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے؟ خدا کیا رکھتا ہے؟ خدا کے پیارے بننا چاہیے کہ نہیں؟ جی جی بننا چاہیے۔ کلام کہہ رہا ہے جو شخص خوشی سے دیتا ہے خدا کا پیارا پسندیدہ۔ ایک شخص نے کلام صاحب خادم نے کہا کہ ایک شخص نے خادم نے کلام میں بندہ ایک بڑا جذباتی ہو، کسی کا زیادہ ہدیہ ڈالنا ہے، دہلی کی بات کی، اوفری کی بات کر ہدیے، تو اس شخص نے جلدی کی بڑا جذباتی، اس نے 1000 روپے ڈال دیا۔ کہا جا کر اپنی بیوی مانگا، اچھا میں پانا 100 سی میں 1000 پا سکے آندھی ہے وہ دی بیوی ہے آندھی ہے بے شک تو 1000 روپے کے برکت 100 دی ملی۔ کیوں؟ جو کچھ تیرے دل میں ہے، جو کچھ تیرا سکیل خدا کی اسی کے مطابق ملے۔ خوشی سے دینے والے کو خدا کیا رکھتا ہے؟ عزیز۔ اور جس قدر ہم اپنے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آنر دیں گے، جس پیمانے سے اپنے خدا کو عزت دیں گے، اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ لٹانے کے لیے جائیں۔ ہم لعنت کے اندر نہیں رہیں گے، اندر نہیں رہیں گے، کس ہماری زندگی میں سے جاتی رہے۔ خدا آسمان کو کھول دے گا تاکہ وہ آسمان کے درجے کھول کے ہماری زندگی میں کیا برسائے؟ برکت برسائے۔ اس کی جو کچھ جو ہدیہ جات ہیں چرچ میں ہم دیتے ہیں، ہمارے دل میں جو کچھ خدا رکھتا ہے وہ لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے دیں تاکہ خدا کے پسندیدہ لوگ ہم بنیں۔ پالوس رسول مقدونیہ کی کلیسیا کو کہتا ہے، ان کی تعریف کرتے ہیں، کہتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے پہلے سے ہی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے جو چیزیں بیچی ہیں یہ خدا کی حضوری میں خوشبو کی مانند پہنچے گی، اور خدا اس کے عوض اپنے جلال کی دولت سے تجھے افراط سے بخش۔ کبھی کبھی ہمیں خادم کو بتیرا پڑ جانا، خادم کو نہیں دے رہے، ہم خدا کے مذبح پر قربانی دے رہے ہیں، اس کی خوشبو خدا کے پاس جائے۔ اس کی جس قدر قربانی ہم پیش کریں گے آفرنگ کی، ہدیے کی، اسی قدر خدا ہماری زندگی میں برکت کو
जारी कर देगा। नंबर 3, चैरिटी सखावत कहते हैं, जो हम गरीबों को, यतीमों को देते हैं। और ये हदिये दया यकीन नशे नहीं, किसी खादम ने कलाम सुना देगा कि दया यकीन जो है ये चश्मे लाए, पूरी दया यकीन, इसको टोटे टोटे करके ना दें। बांटने से ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। थोड़े जोते दे हटे, थोड़े जोते दे हटे, थोड़े जोते दे, ये बाकी है, ऑफरिंग है जो आपने देनी है, ये चैरिटी है जो आपने किसी की मदद करनी है, ये खैरात है जो आपने यतीमों और बेवा और गरीबों और मुस्तहिक लोगों को आपने देनी है। ये दया की नहीं है, ये खैरात है जो आपने लोगों को देनी है। लिखा जब तू खैरात करे तो तेरा दाना हाथ ना जाए। एक खादम ਨੂੰ किसी शख्स ने हदिया दिता उनके ऊपर, उन्होंने कहने गलत किया है, लिखा कि मुट्ठी बंद करके देना है। हदिये के बारे में मुट्ठी बंद करके नहीं लिखा, खैरात के बारे में लिखा। हदिया वैसे भी हम बखा के भी दे सकते हैं, बाइबल मुकद्दस में किसी जगह पे लिखा है मुट्ठी बंद कर, लेकिन ये एहतरामन हमें करना चाहिए। और खैरात के बारे में लिखा है तेरा दाहिना हाथ खैरात करता है तो बायां हाथ ना जाने, और ये ब्लेसिंग तुझे इसकी मिलेगी। इसकी जो खैरात आपने करनी है वो आपने अपने खुदा को खुश करने के लिए, उसके कलाम को पूरा करने के लिए, उससे ब्लेसिंग हासिल। जो मस्कीन की मदद करता है खुदा उसके लिए बरकत जारी करता है। खुदा की निगाह उस पर लगे जो मस्कीन की मदद करता है। नंबर 4, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां पेश करें। ये देने में हमारा स्केल है, जो मैं चौथे नंबर की बात कर रहा हूं कि देने में हमारा पैमाना कैसा है। आप शुक्रगुजारी करें, घर बनाया उसकी शुक्रगुजारी करें, आपको अच्छी जॉब मिली उसके लिए शुक्रगुजारी करें, आपके खानदान में बरकत है, इसके बहुत सारी ब्लेसिंग जो खुदा हमें देता है उसके एवज हम शुक्रगुजारियां पेश कर सकते हैं। ये अलग पैमाना है जो ईमानदार शख्स खुदा की हजूरी में जब पेश करेगा उसकी ब्लेसिंग खुदा जारी कर देगा। हालेलुया। शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करने वाला खुदा की क्या करता है? इज्जत करता है, तज़ीम करता है। उसकी इज्जत करने की, उसकी शुक्रगुजारी उसके हुजूर में हम पेश करते हैं, और नहीं करेंगे हमारी ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाए। ये जो हदिया जात हैं ये आने वाली नस्लों की बरकत है। आप कर्ज के अंदर नहीं रहेंगे, आप बाबरकत लोग बनेंगे। पास खादम खुदा के दीना कर इंडिया के, उनकी बात किसी से मैंने सुनी, एक इस तरह की बात थी, उनके पास पैसे नहीं थे। कहते मैं हर रोज दुआ करता खुदा पैसे दे, खुदा पैसे दे, जरूरत है। और खुदा ने एक दिन उसको कहा इस तरह के गरीब के आपकी ये थल्ले वाली पेटी है ना, उधर जाकर चेक करा। जब उसने पेटी खोली इसमें पैसे थे, खुदा ने रखे या उसके पहले रखे, उसको मिल गए। ये खुदा की ब्लेसिंग है, ये खुदा करा। जब आपने पहले से पैमाना भरा हुआ है, खुदा ने किसी न किसी जगह आपके लिए रखे हुए। हालेलुया। मुझे आज भी याद है 2015 की बात, मैं सेमिनार में था, ईस्टर था, शायद 24 को ईस्टर था, 24 मार्च को। पैसे नहीं थे, जाने के मामा रोज के था कपड़े लिया पालन में लावांगे कि तो लिया में लावांगे, पैसे हों तो लियावांगे। पैसे नहीं थे मेरे पास, तो दुआ में करा खुदा आप कोई मदद कर दे। तो 21 को मैं छुट्टियां होनी थी, उस दिन सेमिनार पे था मैं, तो ब्रेक हुई, मैं बुक शॉप पे गया, एक दिन रह गया था इस तरह या 2 दिन। तो एक शख्स मेरे पास आता है और मुझे उसने 5000 का नोट दिया। तो मैंने सोचा कि शायद ये किसी को देने से ट्रांसफर बाद मुझे किसी देर ट्रांसफर बाद आपने जाना है तो वहाँ दे देना।
تو اس نے مجھے کہا یہ کسی نے آپ کو عید دی. ہاللیلویا. اس لیے جب خدا کے ساتھ آپ کا پیمانہ درست ہوگا, کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کے خدا نے آپ کے رکھا. اس طرح کی بات ہے, ایسے نہیں تھے تو ہر روز میں کلو بھائی جان دے. ایک دن میں دعا کر رہا, میں خدا باپ ہم نے 2 دن رہ گئے, اس طرح کی مدد کر دیں, ایسے ضرورت ہے. تو دعا کرتے کہ مجھے یاد آ گیا میں نے کسی سے پیسے لے لیے, اور اس کے پاس میں گیا, اس نے مجھے صاف کر دیا. ہاللیلویا. پہلے نہیں تھا مجھے یاد, جب میں نے خدا سے خدا بات مدد کر دوں ہم تھوڑے رہ گئے. اس لیے آپ اپنے زندہ خدا کا تجربہ کریں اپنے پیمانے کے ساتھ. کیسا پیمانہ ہے آپ کا خدا کے لیے, تاکہ آپ خدا کی حضوری میں بابرکت ہوتے چلے جائیں. خدا آپ کو بابرکت دیکھنا چاہتا ہے, آپ کی نسلیں خدا بابرکت دیکھنا چاہتا ہے, آپ کے خاندانوں کو خدا بابرکت دیکھنا چاہتا ہے, آپ کو خدا مالی برکت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے. لکھا ہوا ہے, میرے ذہن سے نکل گیا کہ بچے بھوکے لیکن خدا کا تعلق کبھی شہر کے بچے کو محتاج نہ ہوگا, یا جانوروں کے بچے یا کوئی بھوکا رہ جائے گا, لیکن خدا کے تعلق کبھی تھینک یو. شیر کے بچے یا ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے, لیکن خدا کا تعلق کبھی ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوگا. وہ راست باز سے کوئی نعمت باز نہیں رکھی, ہر ایک نعمت دینے کے لیے خدا موجود, کوئی نعمت باز نہیں رکھی. ایوری ٹائپ آف بلیسنگ خدا ایماندار شخص کو بھر کر داب کر ہلا کر اچھا پیمانہ لبریز کر کے دینا چاہتا ہے. لیکن کب؟ جب ہمارے پیمانے کو دیکھیں ہمارا پیمانہ کیسا. اس لیے جس طرح کا پیمانہ ہمارا ہوگا اسی طرح کا پیمانہ خدا ہماری زندگی میں جاری کرے. اگر ہمارے اندر انتقام کی روح ہوگی, بہت سارے دشمن ہمارے ارد گرد موجود ہوں گے. ہمارے اندر محبت کی روح ہوگی, بہت سارے دشمن ہمارے دوست ہمارے ارد گرد ہوں گے, دشمن نہیں ہوں گے. آپ جہاں بھی جاب کریں گے آپ کے وہاں خیر خواہ ہوں گے. اگر آپ کے اندر انتقام ہے اور عیب جوئی ہے, آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کے ارد گرد آپ کے مخالف ہوں گے. ایک بہن ہے آتی جتھے میں جانی ہے میرے سارے نا دشمن ہوتے, جتھے بھی کار رہنی ہے سارے کی ہوتے ہیں مینوں تے کوئی چنگا بندہ لبدا ہی نہیں جتھے بھی جاؤ, کیونکہ میں خدا دی بندی ہاں, اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں میرا. سارے انتان سدھیاں کر جس پیمانے سے آپ ناپیں گے اسی پیمانے کا رزلٹ یا ریٹرن آپ کو ملے گا. اچھا پیمانہ آپ دیں گے, اچھا رویہ ہوگا, خدا آپ کے مخالفین کو آپ کے دوست اور ویلیشن بنا دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بناتا ہے, دوست بنا دیتا ہے, بن جاتا ہے. یہ ہے مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ حیات. خدا ہمیں پریشان اور مخالفین کے درمیان نہیں دیکھنا چاہتا, خدا ہمیں اچھی انوائرمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن کب؟ جب ہمارا پیمانہ خدا کے لیے بھرا ہوا ہوگا, لبریز ہوگا, اچھا ہوگا, ہلا کر دیں گے اور داب کر دیں گے, خدا اس کا ریٹرن دگنا کر دیں گے. ہاللیلویا. ہمارا خدا انسان نہیں جھوٹ بولے, وہ خدا ہے اور بلیسنگ دینے کے لیے تیار ہے.
आए अपने खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आज भी वो कह रहा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, तुम्हारी जाने क्या पाएंगी? आराम पाएंगी। मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जाने क्या पाएंगी? आराम। आराम। ये खुदा यीशु मसीह की दावत आम है। आगे हम पे डिपेंड करता है हमारा पैमाना कैसा है, किससे भरा हुआ है? नफरत से, कीने से, गुस्से से, इंतकाम से और मोहब्बत से या माफी से, ये हम पे डिपेंड करता है। जैसा पैमाना किसी को देंगे उसी का रिटर्न उसी तरह हमें दोबारा खुदा देगा। अच्छा पैमाना देंगे, अच्छा पैमाना लबरेज होके मिलेगा और आपकी जिंदगी में ताजगी और ब्लेसिंग खुदा जारी करेगा। हालेलुया। आए अपने को बंद करेंगे, अपनी जिंदगी में बदलिया खुदा के साथ